سلام دوستان، امیدوارم خوب باشه. هر جای این دنیا که هستید دارید زندگیتون رو میکنید، کار میکنید، سعی کنید که یک روز در میان یک داستان کوتاه به زبان انگلیسی گوش بکنید، دامن لغاتون ببرین بالا. بعد از یک سال خواهید دید که چقدر زبان انگلیسیتون پیشرفت کرد. یه داستانی که امروز براتون طراحی کردم داستان یک پسر ایرانی هستش که با شیوه عجیب و غریبی که خودش اختراع میکنه زبان انگلیسی رو یاد میگیره و چه اتفاقاتی میفته. اول سعی میکنم که یک بار داستان رو براتون با سرعت متوسط بخونم، بعد میریم سراغ ترجمه و توضیحات. Reza was a young boy who lived in a small village in Iran. He always dreamed of learning English, but there were no English classes available in his village. One day, he stumbled upon an old English book that belonged to his grandfather. Reza was fascinated by the book and started reading it every day. As he read, he noticed that some of the words sounded similar to Persian words. He started making connections between the two languages and soon began to understand more and more of the book. Reza also started watching English movies with subtitles and listening to English songs. One day, a group of tourists visited his village, and Reza decided to try out his new language skills. To his surprise, he was able to communicate with them in broken English. The tourists were impressed by Reza's determination and offered to help him improve his language skills. With their help, Reza continued to learn English and eventually became fluent. He even went on to study abroad and became a successful businessman. Reza never forgot the unusual way he learned English and always encouraged others to find creative ways to learn new things. امیدوارم که قسمت زیادی از این داستان رو متوجه شده باشید و اما اگه موافق باشید برید حالا کل داستان رو با هم دیگه کار کنیم. بله، همونطور که گفتم داستان امروز در مورد رضا هست. شیوه عجیب رضا در یادگیری زبان انگلیسی اسم داستانمون هست. Reza's strange way of learning English. بریم ببینیم که متن چی بود. Reza was a young boy who lived in a small village in Iran. رضا پسر جوانی که تو روستای کوچکی تو ایران زندگی کرد. Reza was a young boy who lived. که زندگی میکرد. ببینید who اگر اول جمله بیاد یعنی چه کسی. مثلا who is this این کیه؟ Who is that man؟ اون مرد کیه؟ Who is that girl؟ اون دختره کیه؟ همون who وقتی وسط دو تا جمله میاد اینو توی انگلیسی بهش میگن ضمیر در واقع موصولی، یعنی وصل میکنه دو تا جمله رو. حالا اگر در واقع کلمه قبل از اون یه آدم باشه و بعدش ما بخوایم فعل بیاریم حتما از who استفاده میکنیم. boy انسانه دیگه، پس میگیم who. این who وسط یعنی که. Reza was a young boy who یه پسر جوانی بود که زندگی میکرد lived in a small village. village به معنای روستا هست توی ایران. He always dreamed of learning English. He always dreamed of learning English. یعنی همیشه آرزوی یاد گرفتن زبان انگلیسی داشت که هممون این آرزو رو داریم. خب dream of doing something. dream اینجا فعله. درسته dream به معنی رویا و خواب و اینا هست، حتی به معنی رویا دیدن، چیزی را در خواب دیدن. اما dream of doing something به معنی آرزوی انجام کاری را داشتن. He always dreamed of learning. همونطور که می‌بینید فعلش هم بعد از of باید ing دار حتما بیارید. He always dreamed of learning English, but there were no English classes available in his village. But there were یعنی وجود نداشت. ببینید there is وجود دارد، there are وجود دارد، جمعش تو زمان حال. اما تو زمان گذشته یا میگیم there was یعنی وجود داشت یا میگیم there were. اگر اسم بعدش جمع باشه، چند تا باشه، باید بگیم there were. There were no English classes. ببینید کلاس جمع اینجا. There were no English classes. کلاس انگلیسی وجود نداشت. Available یعنی در دسترس، موجود. To be available. در مورد چیزها و در مورد انسان ها میتونید مثلا شما میتونید بگید که tomorrow I'm not available. یعنی فردا من در دسترس نیستم، یعنی فردا نیستم. I'm absent. غایبم. There were no English classes available in his village. تو روستاشون هیچ کلاس زبان انگلیسی وجود نداشت. One day he stumbled upon an old English book
one day یعنی یه روز he stumbled upon something یا حتی someone یعنی با چیزی برخورد کردن، به طور تصادف کسی رو دیدن، چیزی رو دیدن یا باش برخورد کردن. stumble upon. ما come across هم داریم. come across something, come across someone. He stumbled upon an old English book یعنی یه کتاب انگلیسی قدیمی و کهنه رو در واقع باش برخورد میکنه، پیدا میکنه به طور تصادفی. stumbled upon that belonged to his grandfather. that belonged to his grandfather. father یعنی بزرگ. grand یعنی بزرگ، میشه پدر بزرگ. تعلق داشت، متعلق بود برای پدر بزرگش. کتاب مال پدر. از belong to someone. belong مثلا میگیم که this house belongs to Mr. آبدیده. مثلا این خونه متعلق به آقای آبدیده. خب belong to someone. Reza was fascinated by the book. Reza was fascinated by the book. To be fascinated by something یا حتی to be fascinated with someone فرق نمیکنه. یعنی مجذوب یا شیفته یه چیزی شدم. به جای که بگید Reza was interested in the book این معنی رو خوب نمیرسونه، یعنی علاقه‌مند شد. یعنی که مجذوبش شد، شیفته شد، خیلی خوشش اومد. To be fascinated by. اصلا خود فعل fascinate به معنی مجذوب کردن. پس مجذوب این کتابه شد and started reading it every day. بعد از start ING دار میاریم در واقع. started reading it every day و هر روز شروع کرد به خوندن این کتاب. As he read, he noticed that some of the words sounded similar to Persian words. As he read. اولا خود از معانی زیاد، مثل ماننده، مثل به دلیله، حتی به جای because معانی زیاد خودش یه ویدیو میطلبه. اما از اینجا یعنی همین که داشت این کتاب رو میخوند. he read. بچه نمیگن he read. ببینید read زمان حالشه، تلفظ زمان حالشه، اما اشکال گذشتهش میشه پس read. as he read. درسته نوشتارشون یکیه ولی گذشتهش read خونده نمیشه. as he read یعنی همونطور که داشتون کتاب میخون. he noticed that متوجه شد که notice something یعنی متوجه چیزی شدن. notice خود نوتیس اسم اگر باشه بچه به معنی اعلامیه، آگهی، اما فعلش یعنی متوجه شدن. he noticed that متوجه شد که some of the words بعضی از کلمات اون کتاب sounded similar یعنی شبیه بودن، به نظر شبیه می اومدن. sounded در مورد sound توضیح بدن. sound اسمش یعنی اسم، یعنی صدا، مثلا صدای یه میز، صدای چه میدونم باد، هرچی. در مورد انسان که نمیگیم sound، میگیم voice. حتما همتون میگیم فارسی هم میگیم voice. اما sound به معنی به نظر رسیدن هست، یعنی به جای to seem به نظر رسیدن میتونیم بگید sounded. بعد از sound میتونیم ما صفت بیاریم. similar یعنی شبیه. similar to حرف اضافه similar بعدش بچه توه. اما نامشابه یعنی برعکس similar میشه dissimilar، یعنی یه dis قبلش اضافه کنید. dissimilar یعنی متفاوت، یعنی different. خب امیدوارم که خیلی کانفیوز نشده باشید، ولی ما مجبوریم که کلمات رو این شکلی یاد بگیرید که دوملهاتون ببینید با یه داستان که مثلا 100 کلمه است شما 200 کلمه یاد بگیرید. چه اشکالی داره؟ And notice that some of the words sounded similar to Persian words. Persian یعنی فارسی، یا یه آدمی که فارسی زبانه میگه Persian words کلمات فارسی. ما مثلا کلمه Persian Gulf یعنی خلیج فارس رو حتما شنیدیم. He started making connections between the two languages. یعنی شروع کرد به ایجاد ارتباط بین این دوتا زبان، یعنی فارسی و انگلیسی. He started making connections. Connection یعنی اتصال. To make connection between two things بین دوتا چیز ارتباط برقرار کردن. He started making connections between the two languages and soon began to understand more and more of the book. بعد از که این ارتباط رو برقرار کرد دید یه سری کلمات خب انگلیسی هم تو فارسی هم استفاده میشن، یا فارسی هم تو انگلیسی هم استفاده میشن.
واقعیت داره. یعنی شما همینجوری 2000 کلمه انگلیسی بلدین و استفاده میکنید بدون که بدونید شاید انگلیسیه. خب پس and soon began to understand. بعد از begin مصدر با تو میاریم، بعد از start ing دار میاریم. and soon began to understand و زود شروع کرد به درک بیش از این کتاب. یعنی بیشتر از قبل میفهمید که این کتاب در مورد چی داره میگه. کلمات بیشتر میدونست. more and more یعنی بیش از بیش. رضا also started watching English movies. رضا همچنین شروع کرد به watching تماشای English movies with subtitles. فیلم های انگلیسی زبان با سابتایتل یعنی با زیرنویس. English movies یعنی فیلم های. سابتایتل بچه تایتل که یعنی ساب که یعنی زیر، هر جا ساب دید یعنی زیر. تایتل ببین ت صدای د داره. تایتل به معنی تیتر یا عنوان. البته بچه تایتل معانی زیادی داره. لقب معنی میده، چه میدونم حتی تو اصطلاحات حقوقی به معنی یه سند مالکیت هم میتونه باشه. اما اینجا یعنی به اصطلاح همون زیرنویس خودم. And listening to English songs و شروع کرد به گوش دادن به آهنگ‌های انگلیسی. song فعلش میشه sing. to sing song یا sing a song یعنی ترانه خوندن. One day a group of tourists visited his village. خب اون روز موعود شروع شد. The big day started. One day یه روز a group of tourists یعنی گروهی از گردشگران. tourist بچه‌ها تور که خودتون میدونید فارسی یعنی گردش. هر جا کلمه ایست آخرش مثل مارکسیست شنید. مارکسیست یعنی کسی که طرفدار مارکسه. این ایست یعنی طرفدار. کسی که طرفدار گردشن گردشگر. A group of tourists visited his village. دیدن کردن از روستای اون، روستای رضا. And رضا decided to try out his new language skills. و رضا تصمیم گرفت که مهارت‌های زبانی جدیدش رو به بوتهای آزمایش بگذاره. یه امتحانی بکنه. Decide to do something. بعد از decided بچه‌ها می‌خوایم فعل بیاریم مصدر با تو. Decided to try out یعنی امتحان کردن، تست کردن. ما یه ترای خالی داریم، اونم یعنی آزمایش کردن. اما ترای اوت یعنی تست کردن، یک چیزی رو به بوته آزمایش گذاشتن که ببینیم چند مرده داشتیم چقدر بلدیم. To try out his new language skills. language که زبان میدونید، اما skill معنی مهارت بچه‌ها. مهارت‌های زبانی like listening, speaking, reading. همه اینا میشه مهارت‌های زبانی. To his surprise he was able to communicate with them in broken English. To his surprise یعنی با کمال تعجب. surprise یعنی surprise دیگه. فعل هم هست. surprise someone یعنی کسی را غافلگیر کردن، surprise کردن. To his surprise یعنی با کمال تعجب. اگه من به خودم بخوام میگم to my surprise. با کمال تعجب من دیدم که bla bla. To his surprise he was able to communicate یعنی تونست، قادر بود که صحبت کنه با اونها. To communicate with someone به جای speak to someone میتونیم از communicate with someone استفاده کنیم. یعنی ارتباط برقرار کردن یا صحبت کردن با اونها in broken English. همون فارسی میگه انگلیسی دست و پا شکسته. In broken English. The tourists were impressed by Reza's determination. The tourists were impressed by Reza's determination. یعنی توریست ها در واقع تحت تاثیر این عزم و اراده رضا قرار گرفته بودن. were impressed. to be impressed by یعنی تحت تاثیر قرار گرفتن. مثلا شما میگی I was impressed یعنی تحت تاثیر قرار گرفتم. Reza's determination یعنی عزم و اراده. determination. and offered to help him. offered یعنی پیشنهاد کردن. اینجا در واقع پیشنهاد کردن که بهش کمک کنن. offered to help him improve his language skills که مهارت‌های زبانیش رو بهتر بکنه. بهتر کردن، بهبود بخشیدن میشه improve. هم کاری که شما دارید میکنید. You are learning a story to improve your conversation. تو شما دارید در واقع داستان میخونید برای اینکه مکالمتون رو تقویت کنید. With their help Reza continued to learn English.
With their help, رضا continued to learn English. رضا با کمک اونها به یادگیری زبان انگلیسی ادامه داد. With their help, help اسمم هست. کمک فعلم هست، اسمم هست. رضا continued to. ادامه دادن فعلای زیادی داریم. یکی مثل continue که مصدر با تو بعدش بریم. Continued to learn English and eventually became fluent. Eventually یعنی finally و در نهایت مسلط شد. Became گذشته become یعنی شدن که همون get هم میتونیم به جاش بذاریم. اون ویدیوی قبلی من که در مورد get هست رو حتما ببینید که گفتم 24 تا از معانی مختلف get رو ما یاد گرفتیم. یکیش همین become بود. eventually یعنی finally. اما fluent بچه‌ها fluent مهمه. fluent یعنی یه چیزی که مثل آب رودخونه روونه، آب دریا روونه. خب شما روان وقتی یک زبانی رو صحبت میکنید، مثلا میگم که I speak English fluently، من انگلیسی رو روان صحبت میکنم، یعنی بهش تسلط دارم، مسلطم. یا I'm fluent in several languages، من تو چند تا زبان تسلط دارم. I'm fluent in English, in French, in Turkish, in Persian. مثلا من به زبانهای مختلف تسلط دارم. To be fluent. He even went on to study abroad. He even went on to study abroad. Even یعنی حتی. او حتی ادامه داد این کار رو، این یادگیری رو، و در واقع به تحصیلاتش توی خارج از کشور هم ادامه داد. او حتی به تحصیل در خارج از کشور ادامه داد. went on، بچه تیشو نمیخواد بگید. went on to go on to do something. گفتم continue to، اینم یه مترادفه، همه رو باید بلد باشیم دیگه. He even went on to study abroad. abroad یعنی خارج از کشور. ادامه داد به تحصیلاتش خارج از کشور. And became a successful businessman. و تبدیل شد به یک بیزنسمن یا تاجر موفق. خب success موفقیت، اگه یه فول بعدش بذاریم میشه صفت، یعنی موفق. successful businessman. business که نامون بیزنس، کسب و کار، خرید و فروش، تجارت. ما اگه خانوم باشه میگه business woman. business woman. Reza never forgot the unusual way he learned English. Reza never forgot. forget گذشتش forgot. رضا هیچ وقت یادش نرفت. چه چیزی را؟ The unusual way. ببینید usual بچه یعنی معمولی. همون usually معمولا قیدش هست. خب unusual میشه غیر معمولی، یعنی نامتعارف. unconventional رسمی ترش میشه unconventional. پس رضا never forgot the unusual way یعنی اون شیوه عجیب غریب و غیر عادیش رو. he learned English که انگلیسی رو باش یاد گرفت. دیدی کلمات فارسی رو که انگلیسی که تو فارسی خیلی استفاده میشه رو جمع کرده بود و تونسته بود به صورت دست با شکسته انگلیسی صحبت کنه، بعدا پرفکت شد. And always encouraged others to find creative ways to learn new things. And always encourage someone to do something. بچه این یعنی تشویق کردن. این courage رو بیام من براتون بشکافم. ببینید این courage از کلمه courage میاد. courage به معنای شجاعته، همون دل و جیگر خودمون. خب یعنی به کسی شجاعت بدیم که یه کاری رو انجام بده. این بعضیا رو تشویق میکنیم. چرا؟ چون میترسن که یه کاری رو بکنن. ما تشویقشون میکنیم، بهشون شجاعت میدیم. encourage به اون معناست. encourage others سایرین رو to find برای اینکه پیدا کنن creative ways یعنی راههای خلاقانه to learn new things برای اینکه چیزهای جدید رو یاد بگیرن. creative بچه create خلق کردن، creation خلقت، نمیدونم creator یعنی خالق، خدا creator. creative یعنی خلاقانه. هر کدوم از شما راه خلاقانه ای دارید برای یادگیری مثلا زبان. خب امیدوارم که از داستان امروز و ویدیو امروز استفاده لازم رو برده باشید و منتظر کامنت های خیلی خوبتون، پیشنهاداتتون هستم و تا در واقع ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.